Hello students, this is Ramarao, lecturer in GFC from Government Junior College, Palvancha, Bhadradri Kottagudem districts. Now today in our very important topic. So today our topic is group discussion. Now let us see what is a group discussion. A group discussion is an important activity and it is also conducted in a systematic way. And it's important exchange the thoughts and ideas, feelings. These exchange of thoughts, ideas, and feelings is done only thoughts oral communication. Here in a group discussion, the exchange of ideas and thoughts plays in a particular order or in a structured way. This group discussion is an effective tool in a problem solving, decision making, and personality assessment also. Though this group discussion is conducted in a competitive mode, it is not there to clear or clarify you as the winner or the others as losers. What is group discussion and why it is important for students as everyone and professionals and group discussion? Let's see the what is group discussion. Group discussion it is the simplification meaning that is discussion among group of people. It we clear from the meaning of group discussion. గ్రూప్ డిస్కషన్ బృంద చర్చ. చాలామంది మెంబర్స్ ఇంటర్వ్యూస్లో ఫెయిల్ అవుతున్నారు. అసలు ఇంటర్వ్యూస్లో ఎందుకు ఫెయిల్ అవుతున్నారు, దానికి రీజన్ ఏంటి? ఈ ప్రశ్నకు సొల్యూషన్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. చాలామందికి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడటం వచ్చు కానీ కరెక్ట్ వేలో ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం రాదు. గ్రూప్ డిస్కషన్ అంటే ఒక టాపిక్ గురించి మన ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం. ఈ కెపాసిటీ అందరికీ ఉంటుంది కానీ అందరూ దానిని ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేరు. 99% మెంబర్స్ అభ్యర్థులు ఇంటర్వ్యూలో సక్సెస్ కాలేకపోతున్నారు. ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్ అంటే ఏమిటి, దానిలో ఎలా పార్టిసిపేట్ చేయాలి, దాని బెనిఫిట్స్ ఏంటి, ఇటువంటి విషయాలను మనం చర్చించుకుందాం. అసలు గ్రూప్ డిస్కషన్ అంటే ఏమిటి, దాని యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి? గ్రూప్ డిస్కషన్ అంటే ఒక టాపిక్ గురించి ఒక గ్రూప్ ముందు మనం మన యొక్క ఫీలింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో టోటల్గా వాటన్నిటిని షేర్ చేయడం. ఇది ఒక వ్యక్తి గురించి తన కెపాసిటీ గురించి తెలియజేయడం. గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఆర్ ఏ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ గ్రూప్ కమ్యూనికేషన్. గ్రూప్ డిస్కషన్స్ ఆర్ ఏ క్రియేటివ్ అండ్ డైనమిక్ యాక్టివిటీ. Nowadays, group discussion is being extensively used along with personal interviews for the final selection of candidates. It plays a main role in selecting the best among the best. It is here the group discussion plays an important part. It helps in choosing the socially suitable candidates among the academically superior achievers. It is one of the best tools to study the behavioral and attitudinal response of the participants. ప్రస్తుత కాలంలో ఉద్యోగుల ఎంపిక ప్రక్రియలో ఇంటర్వ్యూలతో పాటుగా బృంద చర్చను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. అత్యుత్తమ ఉద్యోగిని ఎంపిక చేసుకునేందుకు ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సమానమైన విద్యా ప్రమాణాలు గల అభ్యర్థుల మధ్య ప్రస్తుత సమాజానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక అంశంపై జరిగే చర్చను బృంద చర్చ అని చెప్పవచ్చును. బృంద చర్చ అభ్యర్థి విషయ పరిజ్ఞానంతో పాటు విశ్లేషణ సామర్థ్యాలను, భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలను, నాయకత్వ లక్షణాలను, వాదన పటిమను తెలియజేస్తుంది. వాట్ ఆర్ ది డిజైరబుల్ యాటిట్యూడ్స్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్? The participants should adopt two important attitudes which alone will facilitate a productive and satisfying outcome in any group discussion. All participants in the group must accept responsibility for the smooth conduct of the group activities. This orientation means that each member takes on leadership responsibilities even though he is not interested in such a role. Instead of passively waiting for someone else to do what has to be done, everyone must actively seek and accept responsibility. బృంద చర్చకు అవసరమయ్యే వైఖరులు.
బృంద చర్చలో పాల్గొనే అభ్యర్థికి ముఖ్యంగా 2 వైఖరులు ఉండాలి. నెంబర్ 1, బృంద చర్చలో పాల్గొనే అభ్యర్థులందరూ ఆ బృంద కార్యకలాపాన్ని సజావుగా సాగేలా బాధ్యత వహించాలి. లెట్స్ we see that next point. Another important attitude is open-mindedness, the willingness of the candidate to consider a broad range of ideas and suggestions from others. He must be flexible and must be open to change. Instead of taking rigid stance on issues, the flexible members tries to adapt to the best interest of the group. This requires objectively in order to make unbiased, impartial judgments. This does not mean that you completely suppress your subjective and emotional reactions. You try to balance them with objective observations. బృంద చర్చలో పాల్గొనే అభ్యర్థికి ఉండవలసిన మరో ముఖ్యమైన వైఖరి విశాల దృక్పథం. అనగా బృందంలో ఇతరులు లేవనెత్తే అంశాలకు, సూచనలకు, ఆలోచనలకు సానుకూలంగా పరిశీలించి స్పందించడానికి ఇష్టపడాలి. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థులు మాట్లాడే మాటలు వింటూ మీరు ఇతరులు వ్యక్తపరచని అంశాలపై దృష్టి సారిస్తే మంచిగా ఉంటుంది. మాట్లాడేటప్పుడు అంశాన్ని వివిధ కోణాలలో ఆలోచించి మాట్లాడండి. ఒక అభ్యర్థి చెప్పిన అంశాన్ని తిరస్కరించాల్సి వస్తే చాలా పొలైట్గా వ్యక్తపరచండి. ఎప్పుడూ రఫ్గా, రూడుగా మాట్లాడకండి. అవతలి అభ్యర్థులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళను ఇంటరాప్ట్ చేయకండి, వినండి. మీకు తగిన అవకాశం చూసుకొని మీ అభిప్రాయం వ్యక్తపరచండి. వాట్ ఆర్ టు బి అవాయిడెడ్? There are certain attitudes which act negatively and they spoil the chances of selection. Constantly objecting others and speaking pessimistically will block the smooth flow of discussion. A totally negative attitude prevents progress and people who are always complaining and always dissatisfied will not be found suitable. Equally unsuitable are those who insult and criticize others, betraying jealousy or animosity. The aggressive attitude is usually disapproved. Another avoidable attitude is telling irrelevant stories and personal experiences. Motivated by a need for attention, some participants interject comments that call attention to their achievements and successes. They are boastful while trying to appear not to be so. బృంద చర్చ ద్వారా జరిగే ఎంపికలో చేయకూడని అంశాలు: బృందంలోని ఇతరులను అదే పనిగా వ్యతిరేకించడం. సెకండ్ వన్, నిరాశావాదంతో మాట్లాడటం. థర్డ్ వన్, ప్రతికూల వైఖరితో మాట్లాడటం. ఫోర్త్ వన్, అదే పనిగా ఫిర్యాదులు చేయడం. ఫిఫ్త్ వన్, ఎల్లప్పుడూ అసంతృప్తిగా వ్యవహరించడం. సిక్స్త్ పాయింట్, బృందంలోని ఇతరులను విమర్శిస్తూ వారిని అవహేళన చేయడం. ఇతరుల పట్ల అసూయను, పగను ప్రదర్శించడం. ఎయిత్ వన్, ఇతరుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించడం. నైన్త్ వన్, సందర్భోచితం కాని కథలను, సొంత అనుభవాలను చెప్పడం. 10th వన్, తన గురించి, తన విజయాల గురించి గొప్పలు చెప్పుకోవడం. ఎవరైతే ఈ పోటీ ప్రపంచంలో విజయం సాధించదలుచుకున్నారో ఈ టాపిక్ చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో మంచి సామర్థ్యం, నైపుణ్యం ఉన్న ఉద్యోగిని ఎంపిక చేసుకోవడంలో బృంద చర్చ నిర్వహించడం ఒక మంచి ఎంపిక విధానంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్ ఏమవుతుందంటే అభ్యర్థి యొక్క భాషా ప్రావీణ్యత, నాలెడ్జ్ని, యాటిట్యూడ్ని చాలా త్వరగా స్పష్టంగా తెలుసుకోవచ్చు. సాధారణంగా ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్లో అభ్యర్థులకు ప్రస్తుత దేశ లేదా రాష్ట్రానికి సంబంధించిన సాంఘిక పరంగా, ఆర్థిక పరంగా ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలు, ఏవైనా అంశాలను ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కొన్నిసార్లు కాంట్రవర్షియల్ టాపిక్స్ కూడా ఇస్తారు. దీన్ని బట్టి అభ్యర్థులు ఎంత ప్రావీణ్యంగా, చక్కగా, బ్యాలెన్స్గా వ్యక్తపరుస్తారో గమనించవచ్చు. ఈ టాపిక్ని అభ్యర్థులు ఎవరైనా ప్రారంభించవచ్చు. అయితే ఈ అంశం మీద మంచి గ్రిప్,
అంటే అవగాహన ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ప్రారంభించాలి. ఎందుకంటే మంచిగా మాట్లాడితే కొన్ని బోనస్ పాయింట్స్ లేదా మాట్లాడటంలో ఏమాత్రం అపశృతి దొర్లినా కానీ ఈ అభ్యర్థికి ఎంపిక చేసుకునే అవకాశం చాలా తక్కువ కాబట్టి ఎవరైనా అంశాన్ని ముందుగా మాట్లాడతారో వారు ఒక మంచి సూక్తి లేదా గుడ్ కొటేషన్స్ కానీ చిన్న స్టోరీ కానీ ఒక డెఫినేషన్ కానీ ఇలాంటివి వాటితోటి మంచి గ్రిప్ ఉన్నప్పుడు మాట్లాడండి. ఎవరైనా ఇనిషియేషన్ స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళ దగ్గర ఎక్కువ పాయింట్స్ ఉండాలి. అలాగైతేనే ఇనిషియేషన్ తీసుకోండి. లేకపోతే కొంచెం ఆగి మిగిలిన అభ్యర్థులు ఎలా స్టార్ట్ చేస్తారో వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుతున్నారో కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసినాక మీరు స్టార్ట్ చేయండి. ఇది ఫస్ట్ పార్ట్. సమయాన్ని బేరీజ్ చేసుకొని ఇచ్చిన అంశంపై స్పష్టంగా మాట్లాడాలి. నెక్స్ట్ కండిషన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అంటే ఆ గ్రూప్ డిస్కషన్ని కంటిన్యూ చేయాలి. దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఒక టాపిక్ని ఒక అభ్యర్థి స్టార్ట్ చేస్తే దాన్ని కొనసాగించవలసిన బాధ్యత మిగిలిన అందరి అభ్యర్థులపై ఉంటుంది. ఈ క్రమంలో అభ్యర్థులు మాట్లాడే మాటలు వింటూ మీరు ఇతరులు వ్యక్తపరచని అంశాలపై దృష్టి సారిస్తే మంచిగా ఉంటుంది. మాట్లాడేటప్పుడు అంశాన్ని వివిధ కోణాల్లో ఆలోచించి మాట్లాడండి. గ్రూప్ డిస్కషన్లో అభిప్రాయాలను వెల్లడించడం ముఖ్యం, కానీ అనవసర వాదనకు దిగకూడదు. ఒక అభ్యర్థి చెప్పిన అంశాన్ని తిరస్కరించాల్సి వస్తే చాలా పొలైట్గా వ్యక్తపరచండి. ఎప్పుడూ రఫ్గా రూడ్గా మాట్లాడకండి. థర్డ్ పార్ట్ కంక్లూజన్ అంటే ముగింపు. ఈ టాపిక్లో చర్చలు ముగిస్తే లాస్ట్ 1 మినిట్లో ఎవరైనా ముగించవచ్చు. ఒకవేళ 10 నిమిషాలు ఇచ్చారనుకోండి మీకు గ్రూప్ డిస్కషన్ గురించి మాట్లాడమని, లాస్ట్ 1 మినిట్లో మీకు అవగాహన ఉంటే లాస్ట్ 1 మినిట్లో మీరు ముగింపు చేయవచ్చు. అయితే ఈ ముగింపు ఇచ్చే అభ్యర్థి తన అభిప్రాయం మాత్రమే కాకుండా ఇంతవరకు చర్చించిన అందరి అభిప్రాయాలను పాయింట్స్ వైజ్గా వ్యక్తపరచాల్సి ఉంటుంది. ముగింపు చేసే వ్యక్తికి కూడా ఇనిషియేషన్ చేసిన వ్యక్తికి మాదిరిగా కొన్ని ప్లస్ పాయింట్స్ లేదా మైనస్ పాయింట్స్, బాగా మాట్లాడకపోతే మైనస్ పాయింట్స్ ఉంటాయి. కొన్నిసార్లు గ్రూప్ డిస్కషన్ అయిపోయినాక హెచ్ఆర్ అందరికీ 1 మినిట్ టైం ఇచ్చి మాట్లాడమని చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా కొన్నిసార్లు జరుగుతుంది కాబట్టి అభ్యర్థులు మెంటల్లీ అన్ని రకాలైన పాయింట్స్కి రెడీగా ఉండటం మంచిది. అయితే ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్లో పాల్గొనే వ్యక్తులు కొన్ని విషయాలపై శ్రద్ధ తీసుకోవాలి. వై గ్రూప్ డిస్కషన్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ఇట్ హెల్ప్స్ ఇవాల్యుయేట్ వెదర్ ఏ క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ ది రైట్ ఫిట్ ఫర్ ద ఆర్గనైజేషన్. ఇట్ హెల్ప్స్ అసెస్ హౌ ఏ పార్టిసిపెంట్స్ పెర్ఫార్మ్స్ అండర్ డిఫరెంట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్. It helps to judge our conceptualizes and maneuvers his ideas through the discussion. గ్రూప్ డిస్కషన్ ఎందుకంటే ఇది అభ్యర్థికి సరైన ఫిట్ అవునా కాదా, లేదా సంస్థ కోసం వేర్వేరు పరిస్థితులలో పాల్గొనేవారు ఎలా పనిచేస్తారో అంచనా వేయడానికి సహాయపడుతుంది. గ్రూప్ డిస్కషన్ బేసిక్గా ఎందుకంటే ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో మల్టీనేషనల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం సంపాదించాలంటే జనరల్గా రాత పరీక్ష ఉంటుంది. ఈ రాత పరీక్ష తర్వాత తప్పనిసరిగా మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్ ఫేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది. కొంతమంది రాత పరీక్ష పెట్టకుండా డైరెక్ట్ గ్రూప్ డిస్కషన్ వెళ్ళిపోతుంటారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే గ్రూప్ డిస్కషన్లో ఒక మంచి రైట్ క్యాండిడేట్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం కంపెనీ వాళ్ళకు చాలా ఈజీ అవుతుంది. వాళ్ళు ఏం చూస్తారంటే ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్లో గనక క్యాండిడేట్ నుంచి మంచి కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ అండ్ మంచి బిహేవియర్, కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంది, అతను ఏ విధంగా రియాక్ట్ అవుతున్నాడు, అతని ఆర్టికులేటర్ ఎలా ఉంది, బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంది, అతని కోఆర్డినేషన్ ఎలా ఉంది, ఈ పాయింట్స్ అన్నీ అంటే గ్లాన్స్ అని ఈ గ్రూప్ డిస్కషన్లో చూడటానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఈజీగా రైట్ క్యాండిడేట్ను సెలెక్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. ఫస్ట్ థింగ్, మీరు గ్రూప్ డిస్కషన్కు వెళ్ళినప్పుడు మీ అపీరెన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే మీ డ్రెస్సింగ్ సెన్స్ కానీ, సెకండ్ మీ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్, థర్డ్ థింగ్ దట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ డిస్కషన్ ప్రొవైడ్స్ ఏ ఛాన్స్ టు ఎక్స్పోజ్ అవర్ ఫీలింగ్స్ టు అదర్స్. గ్రూప్ డిస్కషన్ మనకు ఒక ఛాన్స్ ఇస్తుంది ఎదుటి వాళ్ళ ముందు మన
టాలెంట్ను ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి. గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంప్రూవ్స్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఇన్ అస్. ఇది మనకు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ను ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. గ్రూప్ డిస్కషన్ ఇంప్రూవ్స్ లీడర్షిప్ స్కిల్స్ ఇన్ అస్. మనలో ఉండే లీడర్షిప్ స్కిల్స్ను ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది. ఇట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ ది జనరల్ నాలెడ్జ్ ఇన్ అస్ అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ నాలెడ్జ్ టు అదర్స్. మనలో ఉండే జీకేను అందరికీ ఉపయోగపడేలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయవచ్చు. గ్రూప్ డిస్కషన్ ప్రొవైడ్స్ మ్యూచువల్ సపోర్ట్ అమాంగ్ ది టీమ్ మెంబర్స్. అందరి ద్వారా మనకు మ్యూచువల్ సపోర్ట్ అందుతుంది. డూస్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్. అసలు గ్రూప్ డిస్కషన్లో ఏం చేయవచ్చు, ఏమి చేయకూడదు. వాట్ ఆర్ డూస్, వాట్ ఆర్ డోంట్స్. లిజన్ టు ది సబ్జెక్ట్ కేర్ఫుల్లీ. ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పేది శ్రద్ధగా వినాలి. లిజన్ టు అదర్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో టు సబ్జెక్ట్. మనకు తెలియకపోతే వాళ్ళు చెప్పేది అర్థం చేసుకోవాలి. గివ్ అదర్స్ ఏ ఛాన్స్ టు స్పీక్. వాళ్లకు మాట్లాడటానికి అవకాశం ఇవ్వాలి. సపోర్ట్ పాయింట్స్ విత్ సమ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ ఫిగర్స్. గ్రూప్ సభ్యులు చెప్పిన విషయాలను సపోర్ట్ చేయాలి. యూజ్ ఎంకరేజింగ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ అండ్ యాటిట్యూడ్స్ యూ వాంట్ గ్రూప్ మెంబర్స్ ది ఎంప్లాయ్. మన బాడీ లాంగ్వేజ్ని, యాటిట్యూడ్ని గ్రూప్ మెంబర్స్కి అర్థమయ్యే విధంగా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఎదుటి వాళ్ళు ఏమైనా పాయింట్స్ చెప్పినప్పుడు పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వాలి. ఆల్వేస్ గివ్ పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఫర్ ఎంకరేజింగ్ ది టీమ్ మెంబర్స్. డోంట్ డ్యూరింగ్ గ్రూప్ డిస్కషన్. Do not engage yourself in subgroup conversation. Don't repeat and use irrelevant materials. Addressing yourself to the examiner. Worrying about making some grammatical mistakes for your interests. The matter you put across are important. Don'ts in group discussion. అసలు ఏమి చేయకూడదు. బీయింగ్ షై, నెర్వస్. సిగ్గుపడకూడదు, నెర్వస్గా ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఇంటరప్టింగ్ అదర్స్ పార్టిసిపెంట్స్ బై మర్మరింగ్ ఆర్ బై టాకింగ్ టు అదర్స్ ఆర్ బై గివింగ్ సెటైర్స్ ఆర్ ఎక్సెట్రా. ప్రక్క వ్యక్తులతో మర్మరింగ్ చేయకూడదు, అంటే గుసగుసలాడకూడదు. డోంట్ మేక్ ఫన్ ఆఫ్ ఎనీ పార్టిసిపెంట్స్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఈజ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఆర్ ఫన్నీ. ఎవరైనా మాట్లాడుతున్నప్పుడు వారి మీద జోక్స్ చేయకూడదు. డోంట్ బీ టెన్షన్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యువర్ టీమ్ మెంబర్స్. మెయిన్గా టెన్షన్ ఉండకూడదు. ప్రస్తుతం ఉద్యోగుల ఎంపిక ప్రక్రియలో అత్యుత్తమ అభ్యర్థిని ఎంపిక చేసుకునేందుకు బృంద చర్చను ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. సమానమైన విద్యా ప్రమాణాలు గల అభ్యర్థుల మధ్య ప్రస్తుత సమాజానికి సంబంధించిన ఏదైనా ఒక అంశంపై జరిగే చర్చను బృంద చర్చ అని చెప్పవచ్చును. బృంద చర్చ అభ్యర్థి విషయ పరిజ్ఞానంతో పాటు అతని విశ్లేషణ సామర్థ్యాలను, భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలను, నాయకత్వ లక్షణాలను, వాదనా పటిమను తెలియజేస్తుంది. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని కొంతమంది ఒక బృందంగా లేదా సమూహంగా ఏర్పడి చర్చించడాన్ని బృంద చర్చ అంటారు. ఒక వ్యక్తి ఒక విషయాన్ని గురించి తన ఆలోచనలు మిగతా వారితో చర్చించబడటంను బృంద చర్చ అంటారు. ఇది ఒక పద్ధతి ప్రకారం జరగాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది ఒక ఇన్ఫార్మల్ డిస్కషన్. ప్రస్తుతం అనేక సంస్థలు ఉద్యోగులను ఎంపిక చేసుకోవడంలో వ్యక్తుల యొక్క సామర్థ్యాలను, తెలివితేటలను పరిశీలించడానికి బృంద చర్చలు ఉపయోగిస్తున్నాయి. ఫీచర్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ డిస్కషన్. గ్రూప్ డిస్కషన్, as the name itself indicates, is a group activity carried out by participating individuals. It is an exchange of ideas among the individuals of a group on a specific topic. బృంద చర్చ లక్షణాలు. ఫస్ట్ వన్, బృంద చర్చ అనగా వ్యక్తుల సమూహం పాల్గొనే కార్యకలాపం. దీనిలో ఒక నిర్దిష్ట అంశంపై సమూహంలోని సభ్యులు తమ ఆలోచనలను పంచుకుంటారు. సంభాషణ మరియు భావ ప్రకటన విధానంలో స్పష్టత ఒక ప్రత్యేక లక్షణం. లెట్స్ వి సీ దట్ నెక్స్ట్ పాయింట్. It is used a reliable testing device mainly as a tool to assess all the candidates in a group at one go in order to select the best in comparative perspective. ఇది బృందంలోని సభ్యులందరినీ ఒకేసారి పరీక్షించే విశ్వసనీయమైన పరీక్షా పద్ధతి. బృంద చర్చలో
ఉపయోగించబడిన భాష సరళంగా, క్లుప్తంగా, సూటిగా ఉండవలెను. థర్డ్ వన్, గ్రూప్ డిస్కషన్ ఈజ్ అన్ ఇన్ఫార్మల్ డిస్కషన్ ఇన్ విచ్ పార్టిసిపేషన్స్ ఆఫ్ ది సేమ్ ఎడ్యుకేషనల్ స్టాండర్డ్ డిస్కస్ ఏ టాపిక్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇంటరెస్ట్. బృంద చర్చ ఒక లాంఛనప్రాయం కాని కార్యక్రమం. దీనిలో పాల్గొనే అభ్యర్థులందరూ సాధారణంగా సమానమైన విద్యా ప్రమాణాలు కలిగి ఉంటారు. ఒక విషయాన్ని గురించి చర్చించేటప్పుడు ఒకరి తర్వాత ఒకరు తమ అభిప్రాయాలను తెలుపుతారు. దీనిలో ఒకే సామర్థ్యం, ఒకే అర్హతలు గల వారిని వారి అభిప్రాయాలను మార్చుకునే విధంగా రూపొందిస్తారు. Fourth one, it is also known as leaderless discussion. It means its aim is to find out the natural leadership level of the candidates. Strictly speaking, no one from the group or outside will be officially designed as leader or president or chairman or anything of the sort. Even the examiner or supervisor who launches the discussion will retire to the background. No one will participate or intervene in the deliberations of the group. Let's we see that next point. బృంద చర్చను నాయకుడు లేని చర్చగా పిలుస్తారు. వాస్తవానికి ఇది నిర్ణీత బృందంలో స్వాభావికంగా నాయకుని పాత్రను పోషించే వ్యక్తిని గుర్తించడానికి ఉద్దేశించినది. బృంద చర్చలో నాయకుడు అంటూ ఎవరూ ఉండరు. దీనిలో చర్చ తప్పుదోవ పట్టకుండా చూడాలి, అనగా విషయ సంబంధం లేని వాటిని చర్చించరాదు. All the participants in a group discussions are rivals. There is bound to be competitions and clash of interests among them. Everyone in the group would be keen to top in the discussion, resulting in a good deal of rivalry and maneuvering for situations of advantages. Thus, in the group discussion, in this free-for-all, you have to manage others and get the cooperations of the group by continuously relating to situations as they keep developing and changing. బృంద చర్చలో పాల్గొనే అభ్యర్థులందరూ ప్రత్యర్థులు కాబట్టి వారు తమ ఆసక్తులను కాపాడుకోవడానికి పోటీ పడతారు. బృందంలో చర్చిస్తున్నప్పుడు ఒకరి అభిప్రాయంతో మరొకరికి తేడా వచ్చినప్పుడు శత్రువుల వలె పోట్లాడరాదు. వారి అభిప్రాయాన్ని బలపరిచే గణాంకాలు, ఉదాహరణలు ఇవ్వవచ్చును. మాట్లాడేటప్పుడు ఆత్మవిశ్వాసంతో మీ యొక్క అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేయండి. మాటలలో తడబాటు లేకుండా చూసుకోవాలి. నిదానంగా ఆలోచించి మాట్లాడాలి. క్లియర్గా మాట్లాడండి. తడబాటు లేకుండా కాన్ఫిడెంట్గా మీ యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరచండి. పెన్ను, పేపర్, స్క్రిప్పింగ్ ప్యాడ్ మీ వెంట తెచ్చుకొని వచ్చిన ఆలోచనను రాసుకోవడం, ముఖ్యమైన అంశాలను పాయింట్అవుట్గా చేసుకోవాలి. ఆ విధంగా చేయడం ద్వారా మీ భావాలను వ్యక్తపరచవచ్చును. ఈ చర్చలలో మీకు ఉన్న అభిప్రాయాలను వెంటనే మొత్తం వ్యక్తపరచకండి. ఆ విధంగా చేయడం వలన తరువాత మాట్లాడటానికి పాయింట్స్ ఉండవు. కాబట్టి తక్కువ సమయంలో ఎక్కువ మాటలు మాట్లాడాలి. అవతలి అభ్యర్థులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళను ఇంటరాప్ట్ చేయకండి, వినండి. మీకు తగిన అవకాశం చూసుకొని మీ అభిప్రాయం వ్యక్తపరచండి. మీరు మొత్తం గ్రూప్ డిస్కషన్లో 3 or 4 times మాట్లాడండి. మినిట్స్ మాట్లాడినప్పుడు ప్రతిసారి సమయం 25 సెకండ్ల నుండి 45 సెకండ్ల వరకు మాట్లాడండి. ఇలా మాట్లాడితే గనక మీ మీద మంచి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది. టెంపర్ లూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోవాలి. మాట్లాడేటప్పుడు మీరు గ్రూప్లో సభ్యులుగా గుర్తుపెట్టుకోండి. మిగతా అభ్యర్థులతో స్నేహపూర్వక వాతావరణంలో ఉండేలా చూసుకోండి. The dynamics of the group will stimulate each candidate to reveal his or her inherent natural leadership qualities in a spontaneous manner, but only those who remain alert by adapting himself or herself to the changing situations as they emerge. బృంద చర్చ లక్షణాలన్నీ దానిలో పాల్గొనే అభ్యర్థుల యొక్క సహజ నాయకత్వం, సామాజిక దృక్పథం, నిర్వహణా సామర్థ్యాలను స్వతహాగా వెలికితీసేలా చేస్తాయి. బృంద చర్చలో వ్యక్తుల యొక్క నాయకత్వ లక్షణాలు, సందర్భానుసారంగా ప్రవర్తించే తీరును పరిశీలిస్తారు. అదేవిధంగా అంది వచ్చిన అవకాశాలను ఏ విధంగా ఉపయోగించుకుంటారు అనే అంశాన్ని కూడా
పరిశీలిస్తారు. హాజరైన ప్రతి ఒక్క అభ్యర్థితో మాట్లాడవలెను. మాట్లాడేటప్పుడు ఒక అభ్యర్థి మీద దృష్టి సారించకుండా మొత్తం సమూహమును దృష్టిలో ఉంచుకొని మాట్లాడవలెను. అనగా ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుతున్నారు అనే విధంగా అనుభూతి చెందాలి. చర్చించే విషయం ముందుగానే తెలిసినట్లయితే దానికి సంబంధించిన పటాలు, చిత్రాలను కూడా ప్రదర్శించవచ్చును. దీనిలో ముఖ్యంగా పనిపై శ్రద్ధ, భాషపై పట్టు, కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవాలని ఆసక్తిని పరిశీలిస్తారు. Group discussion topic is given on the spot and we have to represent our points, views, concepts, knowledge in that group discussion within the given time of limit. Firstly, we see the what types of skills or which skill determined by the group discussion. Examiner's first is knowledge, second is skill determined by the examiner, that is leadership. Third skill is quality, and last but did not least, that is behavior. These are four skills determined by the examiner, which are important for the group discussion and other interviews. First is knowledge. Knowledge is they are checking our knowledge is regarding the topic in our leadership qualities. In leadership qualities, they are checking our communication skills, what our behavior. These qualities are determined by the examiner and others in group discussion and interviews. For group discussions, these are important. ఫోకస్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్. ఒకవేళ మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్లో ప్రావీణ్యం లేకపోతే గనక సబ్జెక్ట్ మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్న అంశాన్ని చాలా డెప్త్ నాలెడ్జ్తో డిఫరెంట్ పాయింట్స్ను ఎక్స్ప్రెస్ చేయండి. కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు దృష్టి సారించి మిమ్మల్ని సెలెక్ట్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. ఆల్వేస్ బీ కాన్షియస్ అబౌట్ ది టాపిక్ అదర్ దెన్ ది కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్. మీకు కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ లేకపోతే చర్చలో అవతలి అభ్యర్థి అభిప్రాయాలకు కూడా విలువనిస్తూ మీ అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేయండి. ఇవన్నీ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి. గ్రూప్ డిస్కషన్లో విజయం సాధించాలంటే గనక అభ్యర్థులకు దేశ విదేశాలకు సంబంధించిన ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయ, సాంఘిక అంశాలపై మంచి ప్రావీణ్యం ఉండాలి. బిహేవియర్, దట్ ఈజ్ వాట్స్ అవర్ గుడ్ బిహేవియర్, బ్యాడ్ బిహేవియర్, appearance. These are important for the determination for our communications in group discussion. In my interviews, we are see the general guidelines for group discussion. What are the general guidelines group discussion? General guidelines is the be relevant, be confident. We have to use the skills, communication skills, appearance, apply the knowledge, group discussion, interview. They have theoretical knowledge but take up practical knowledge, we are rejected in interview. So we have to improve our skills and knowledge. These points we have to make our skills and improve in our knowledge and skills. What are that? These are the general guidelines for the interview and group discussion preparation. And you have to only not express the positive points and not only negative points. We have to overall represent your knowledge, concept and what's your opinion, and they are determining our skills by the group discussion. Last slide, assignment slide them. Short answer type questions. What is mean by group discussion? బృంద చర్చ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఆర్ ది డిజైరబుల్ యాటిట్యూడ్స్ ఇన్ గ్రూప్ డిస్కషన్? బృంద చర్చకు అవసరమయ్యే వైఖరులను తెలపండి. డోంట్స్ డ్యూరింగ్ గ్రూప్ డిస్కషన్. బృంద చర్చ ద్వారా జరిగే ఎంపికలో చేయకూడని అంశాలను తెలపండి. లాంగ్ ఆన్సర్ టైప్ క్వశ్చన్స్. ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ గ్రూప్ డిస్కషన్. బృంద చర్చ లక్షణాల గురించి తెలపండి. Thanks for watching my video.